الله عليه وسلم. ثم إلى حضرات جميع أهل الخير كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد. أوصل اللهم سلام قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات جميع أهل الخير كلهم يا رب العالمين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين
يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض كل هوائجنا وأسر كل مرادنا وبلغ كل آمالنا وأصلح كل مشقتنا وفرج كل همومنا اللهم اشف كل أمراضنا وأمراض مرضانا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خاصة وفي اجتماعنا هذا بركة دائمة إلى يوم القيامة يا رب العالمين اللهم اجعل لنا في كل أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله هجة لنا لا هجة علينا اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن خصمهم شهر رمضان اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി അല്ലാഹു നമുക്ക് കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയ ആളുകളുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു ഇതിന്റെ മുസ്ലിം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ആരുടെ മണ്ണിലുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഈ പരലോകം അല്ലാഹു വിളിച്ചാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. രോഗികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് പരിപൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഗർഭകാലത്തുള്ള രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. കോവിഡ്-19 ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചു ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. അല്ലാഹു തആല ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ്. അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. 27-ാം രാവ് എല്ലാ നിലക്കും വളരെയധികം ശ്രദ്ധതയുള്ള ഒരു രാവാണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടുള്ള ഹദീസുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഇമാം റംലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ 27-ന്റെ അന്ന് തന്നെയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ. ഇനി അന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള ഉറപ്പൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. റമദാൻ ആദ്യം മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോളി എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ രാവിലെ അല്ലാഹു നൽകുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രാവ് ഏതോ ആവട്ടെ, അത്
അതിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും സാധ്യതകളുടെ രാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്താണ് അല്ലാഹു ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ആ രാവിൽ കൊടുക്കുക? പരിശുദ്ധരായ ഗസാലി ഇമാം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരു 27-ാം രാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ 1 ദിവസം മൻ ഖാമ ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ, കൂലിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതുപോലും അതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ 27-ാം രാവിന്റെ അന്ന് പള്ളികളിൽ ഹയാത്താക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം തസ്ബീഹ് നിസ്കാരങ്ങളും ദുആകളും ഖിയാമുൽ ലൈലുകളും ഖത്മുകളും ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ. മഹാനായ ഗസാലി ഇമാം പറയുന്നു, മൻ ഖാമ ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ, ഈമാനോടുകൂടെ കൂലി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ 27-ാം രാവിനെ ഹയാത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ഹയാത്താക്കലിന്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും കൂടെ മതി എന്നാണ്. ഒരു കുറഞ്ഞ മിനിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ നേരം ഒരാൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാളെ രാവിലെ ഹയാത്താക്കി. അല്ലാതെ രാത്രി മുതൽ ശുഭ വരേക്കും ഒരു പോലെ കണ്ണടക്കാതെ ഇരിക്കൽ മാത്രമല്ല എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ അത് നല്ല കൂലിയൊക്കെ എത്രത്തോളം ഹയാത്താക്കിയിരിക്കും, അത് നല്ലതാണ്. ഗസാലി ഇമാം പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പിക്കണമെന്നല്ല. അവിടെ മൻ ഖാമ ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ, കൂലി നേടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അതിന്റെ ലേബലിൽ വരുന്ന വിഷയമാണ് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനോട് പടച്ചറബേ തെറ്റുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ തന്നെ അയാൾക്ക് ആ കൂലി കിട്ടിയെന്നാണ്. അല്ലാഹു നമ്മിൽ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അത് ആ ഒരു ഗസാലി ഇമാമിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു അടിവരയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന ആ ഇക്കാലത്തിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുറഞ്ഞ നേരമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ നേരം അല്ലാഹുവിനോട് ഈ രാവിൽ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവിടെയാണ് തൗബയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തി പോന്നിരുന്നു. പക്ഷേ സാഹചര്യം കൊറോണയുടെ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. നിയമപാലകരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. രാത്രിയിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് പകലിൽ നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് അറിയിക്കേണ്ടി വന്നത് സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ്. ഒരുപാട് സഹോദരിമാർക്ക് അതിന്റെ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും സംസാരിക്കാം. അതിൽ 27-ാം രാവിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോ ഉമ്മമാരും ഖത്മുകൾ ഓതി തീർത്തവരുണ്ട്, ഫാത്തിഹകൾ ഓതി തീർത്തവരുണ്ട്, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി തീർത്തവരുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നിയ്യത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 27-ന്റെ അന്ന് നമുക്കൊരു ഖത്മും ദുആയും അതുപോലെ 313 ഫാത്തിഹകൾ ഓതി തീർത്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും നടത്താമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും ഇരിക്കാനും സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്ന ദുആ അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ചില റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇതെല്ലാം മഅലൂമാണ്. ഇതൊന്നും ഒരു മോശമായ പ്രവർത്തനമല്ല. നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഒക്കെയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഒരൊറ്റൊരു ഹദീസ് പറയാം. ഓതി വെച്ച ആയത്ത് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. പരിശുദ്ധമായ ഈ ആയത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രം എന്താണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്? യാ ഇബാദിയല്ലസീന, എന്റെ അടിമകളെ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അഭിസംബോധനത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ചിലയിടങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ഉപയോഗിക്കുക യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ജനങ്ങളെ എന്നാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ യാ അയ്യുഹല്ലസീന ആമനൂ, വിശ്വസിച്ചവരെ എന്നാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വരാറുള്ളത് യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ജനങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ യാ ബനി ആദം, ആദമിന്റെ സന്തതികളെ. ഈ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് യാ ഇബാദി, എന്റെ അടിമകളെ. അപ്പൊ നോക്കണം, യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഓ ജനങ്ങളെ. അതിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും പെട്ടു. ഇന്നാലിന്ന ആളുകളില്ല. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളെ എന്നാണ്. യാ ബനി ആദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദം നബിയുടെ സന്തതികളെ എന്നാണ്. ഖുർആനിന്റെ ഓരോ ആയത്തിലും ഓരോ ലഫ്ളിലും വല്ലാത്ത മഅനയുണ്ട്.
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പരിഭാഷയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓതി തീർക്കുന്ന ചില ആയത്തുകളോ അല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥം. അത്രയും വലുതാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബാ എന്ന ഹർഫിന്റെ മഅന ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 7 ഒട്ടകം ചുമന്നാലും തീരാത്ത അത്ര മഅന അർത്ഥം ബാ എന്ന ഹർഫിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സയ്യിദുനാ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ബാ എന്ന ഹർഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം ഞാൻ നടത്തിയാൽ, ഒരു എഴുത്ത് ഞാൻ നടത്തിയാൽ അത് 7 ഒട്ടകങ്ങൾ ചുമന്നാലും തീരില്ല, അത്രയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഖുർആനിന്റെ മഅന എത്ര വലുതാണ്. യാ ഇബാദി, എന്റെ അടിമകളെ. ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ വസാലി ഇമാം ഫഖറുദ്ദീൻ റാസി റഹിമഹുല്ലാഹി തആല പറയാൻ ഫഇന്നല്ലാഹ തആല അല്ലാഹു തആല ദഅ, അല്ലാഹു വിളിച്ചു ആരെ? ഇബാദഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളെ. എന്റെ അടിമകളെ എന്നാണ്. അല്ലാഹുവിലേക്കാണ് അതിന്റെ നിസ്ബ. അയാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും മുതകല്ലിമിന്റെ, സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയാൻ എന്റെ അടിമകളെ. അല്ലസീന, എങ്ങനത്തെ എന്റെ അടിമകൾ. അതാണ് അടിമകൾ. എങ്ങനത്തെ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ എന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരെന്നാണോ, സ്വതക്ക കൊടുത്തവരെന്നാണോ? അല്ലസീന അശ്റഫൂ അലാ അൻഫുസിഹിം, സ്വന്തം ശരീരങ്ങളിൽ ഇസ്റാഫ് കാണിച്ചവരായിട്ടുള്ള എന്റെ അടിമകളെ. സ്വന്തം ശരീരങ്ങളിൽ ഇസ്റാഫ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളവർ. നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അറിയിക്കുന്നത്. നോമ്പടിച്ചവരെയുമല്ല, ഖുർആൻ ഖസമുകൾ തീർച്ച ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല. യാ ഇബാദിയല്ലസീന അശ്റഫൂ അലാ അൻഫുസിഹിം, സ്വശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇസ്റാഫ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരെ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു ലവലേശം പോലും എന്നെ പരിഗണിക്കാത്തവരെ. ഇസ്റാഫ് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിര് വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്റാഫ് എന്ന് പറയാം. ഇസ്റാഫ് അതിര് വിട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്താണ് ഈ അതിര്? അല്ലാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരിധി. ആ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന് ഇസ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്റാഫ് വഴിവിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അലാ അൻഫുസിഹിം, സ്വശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇസ്റാഫ് കാണിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരെ. ഒരു നേരം പോലും അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മയില്ലാതെ റമദാനാണ്. എന്ത് റമദാൻ, നമുക്ക് എന്ത് 27-ാം രാവ്, നമുക്ക് എന്ത് ഖതമുകൾ. നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒത്തിരി നേരം പട്ടികയിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഖതമുകൾ തീർക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ടാണ്. ഇസ്റാഫ്, സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇസ്റാഫ് കാണിക്കുന്നവർ, ഒരു ലവലേശം പോലും അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാതെ ഇസ്റാഫ് കാണിക്കുന്നവരായവരെ എന്താണ് ശിക്ഷ? എന്തെന്നാണോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് അല്ലാഹു എന്താ പറയുന്നത്? ലാ തഖനതു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ കണ്ണുനീരിൽ ഞാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും ലാ തഖനതു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്നും നിരാശപ്പെടരുത്. എനിക്ക് അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നു തരൂല, എനിക്ക് അല്ലാഹു മാപ്പ് തരൂല, എന്നെ അല്ലാഹു കണക്കിലെടുക്കില്ല, എന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കൊന്നും ഞാനൊക്കെ ദുആ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാൻ അതൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരെ ദ്വാരക്കാന്നല്ലാതെ ഈ കണ്ട എല്ലാ തോന്നിവാസത്തിനും കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന എന്റെ ദുആ ഉണ്ടോ അതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനൊക്കെ തോന്നും. അതൊക്കെ ഇബ്ലീസിന്റെ തോന്നലാണ്. ദുആഇന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ തന്നെ ചില കാരണങ്ങൾ ഖിബലക്ക് മുന്നിട്ടിട്ടാവുക, വുദൂഇലാവുക, ഹംദ് സ്വലാത്തുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദുആ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. പിന്നെയോ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ, ഉറപ്പോടുകൂടെ ദുആ ചെയ്യണം. ഒരു കാര്യം അല്ലാഹുവോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലാഹു എനിക്കത് നൽകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം. എന്നാലാണ് ഉത്തരം. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മള് മോശക്കാരാണ്, നമുക്കിപ്പോ അതിന് മാത്രം നമുക്ക് എന്താണ് പറയാത്തക്ക ഇബാദത്തുകളൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യന് തോന്നാൻ പോലില്ല. എന്ത് ചെയ്താലും അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന സമയം ഇത് അല്ലാഹു തട്ടി മാറ്റില്ല എന്നൊരു നിയ്യത്താണ്. ദുആ ചോദിക്കും തോറും ഇഷ്ടം കൂടുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഖാലിഖായ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബാണ്. ചോദിക്കും തോറും ഇഷ്ടം കൂടാ. മനുഷ്യന്മാരങ്ങനെയല്ല. സൃഷ്ടാവിന് മാത്രമാണ് ആ ഒരു സവിശേഷത ഉള്ളത്. സൃഷ്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ചോദിക്കും തോറും മടുപ്പ് തോന്നും, അനിഷ്ടം തോന്നും, അകലം തോന്നും. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ തരും, പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ തരും, പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ തരും. പിന്നെ ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ ചോദിക്കല്ലേ ഇയാൾക്ക് തോന്നും.
ചോദിക്കും തോറും അതാരോടാണെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ, വാപ്പ മക്കൾക്കിടയിൽ, ആരോടും ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കും തോറും അകൽച്ചയും അനിഷ്ടവും വിമ്മിഷ്ടവും കൂടി വരും. അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെയല്ല. സിത്താവിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെയല്ല. ചോദിക്കും തോറും ഇഷ്ടം കൂടുന്ന ഒരാൾ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബാണ്. തന്നാൽ മടുപ്പില്ലാത്തവൻ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബാണ്. സൃഷ്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല. തരും, വാടിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ പിന്നെ പിന്നെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും. അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല, ചോദിക്കും തോറും ചെയ്യും. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്നും നിരാശപ്പെടരുത്. എന്താണ് നിരാശപ്പെടരുത്? അള്ളാഹു എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നൽകില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല. സർവ്വതിന്മകളും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാ തെറ്റുകളും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നവനാണ്. ഈ ആയത്തിന്റെ ചുവടെ മഹാനായ ഇമാം റാസി റഹിമത്തുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നു. وعن ابن عباس رضي الله تعالى ابن عباس എന്നവരാണ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന വഹശിയ ഖാതിൽ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അമ്മ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, പരിശുദ്ധ നബിയുടെ പിതൃവനായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല, നബിയുടെ വാപ്പയുടെ സഹോദരൻ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഘാതകനായ മഹാനായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ വധിച്ച പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബിയായിരുന്നു ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല. ചരിത്രത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സിംഹം എന്നാണ് മഹാൻ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര ധീരശൂര പരാക്രമിയാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വഹാബി കൂടിയാണ് ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല. ഏത് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല പോയ ഒരു യുദ്ധവും പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ടില്ല. അസദുള്ള, അല്ലാഹുവിന്റെ സിംഹം, അത് മഹാന്റെ ധൈര്യവും മഹാന്റെ പ്രാഗൽഭ്യവുമാണ്. ഒരൊറ്റ കുഫറിനും ഒരൊറ്റ കാഫിരികൾക്കും നേരിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആലയെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയും വലിയ ധീരനായ മനുഷ്യനാണ്. മഹാനെ വധിച്ചവരാണ് വഹ്ശി റളിയല്ലാഹു തആല. അദ്ദേഹം സ്വഹാബിയാണ്. തബ്ലീഗ് നമുക്ക് സുന്നത്ത് കൂടിയാണ്. ആള് ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആലയെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് ഖബല ഇസ്ലാം കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ വധിച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകാമെന്ന് വഹ്ശിയോട് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തപ്പോ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, വഹ്ശി അടക്കം ചില സ്വഹാബിമാർ തടവറയിലാണ്, സെല്ലിലാണ്. രക്ഷിക്കാനാണല്ലോ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വരുന്നത്. അപ്പൊ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളും ദ്രോഹിക്കില്ലല്ലോ. കാരണം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഓരോ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പോണം നോക്കി ആ കൂട്ടത്തിൽ വഹ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ കയ്യിലുള്ള ചാട്ടുളി ഒറ്റ ഏതെറിയാണ് ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കഴിച്ചിട്ട് ആ വാള് ചെന്നപ്പോൾ പിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. പരിശുദ്ധനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആയത്ത് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്ബിർ വമാ സബ്റുക ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. നബിയെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരുന്നു. കാണുന്നത് അംഗഭംഗം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചെടി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഹൃദയമാകുന്ന ഭാഗം കരട് പോലും പറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന മയ്യത്താണ് കാണുന്നത്. മുത്തുനബി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ തലപ്പാ ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് വാരിയെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഇറച്ചിക്കടയിൽ ഇറച്ചി മാംസം മുറിച്ചു വെച്ചതുപോലെ പുണ്യനബിയുടെ പിതൃവനായ സയ്യിദുനാ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ വിച്ഛേദിച്ചിങ്ങനെ മുറിച്ചിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
വല്ലാഹി അല്ലാഹുവാണ് നേരെ ലഅഖ്തുലന്ന ഞാൻ വധിക്കുന്നതാണ്, ഇതുപോലെ ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും. മിൻക ഹംസ നിങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് ലസബഈന മിൻഹും ബിമകാനിക കാഫിരീങ്ങളിൽ 70ഓളം ആളുകളെ ഇതുപോലെ ഞാൻ പിച്ച് ചെയ്ത് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് സങ്കടം കൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോഴാണ് ആയത്തിറങ്ങിയത് ഫസ്ബിർ വമാ സബറുക ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. നിങ്ങളെ തൊടാൻ ആരാതെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സയ്യിദുനാ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല മുറിച്ചിങ്ങനെ അങ്കപങ്കം വരുത്തി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ പുണ്യനബിക്ക് അതിയായ സങ്കടം. ആ ചതി ചെയ്ത ആളായിരുന്നു വഹ്ശി റളിയല്ലാഹു തആല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം. വഹ്ശി ഉള്ളത് മക്കയിലാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിലാണ്. ആ സമയം വഹ്ശി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം. നേരിട്ട് പോവാൻ പേടിയാണ്. എങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും? അവിടുത്തെ പിതൃവിനോട് താൻ ചെയ്ത പാതകം അത്രമേൽ വലുതാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ട്. കതബ മിൻ മക്കത ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി തങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നു. മഹാനായ വഹ്ശി റളിയല്ലാഹു തആല ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ മുസ്ലിം ആവാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽപ്പെട്ട ഒരു ആയത്തിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നസലത് അലൈക നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു ആയത്ത്, ആ ആയത്ത് കാരണം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം, പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട്, ആ ആയത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആയത്ത് വഹ്ശി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കത്തിലെഴുതുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വല്ലദീന ലാ യദ്ഊന മഅല്ലാഹി ഇലാഹൻ ആഖർ വലാ യഖ്തുലൂന അൻ-നഫ്സ അല്ലതീ ഹറമല്ലാഹു ഇല്ലാ ബിൽഹഖ് വലാ യസ്നൂൻ വമൻ യഫ്അലു ദാലിക യൽഖി അസാമാ. വല്ലദീന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ലാ യദ്ഊന അസ്സലാസ ഇതുപോലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബിയേ. ഫഹല്ലി മിൻ തൗബത്തിൻ എനിക്ക് തൗബയുണ്ടോ? എനിക്ക് തൗബയുണ്ടോ? ഇത് മൂന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അനർഹമായി ആളുകളെ വധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നബി. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വക്കത്തവ ഇലൈഹി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തിരിച്ചു ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി കൊടുത്തു മറുപടിയായിട്ട്. അതിലൊരു ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം മൻ താബ വആമന വഅമില അമലൻ സ്വാലിഹൻ ഫഉലൈക യുബദിലുല്ലാഹു ശയ്യാതിഹിം ഹസനാത്. മൻ താബ ആരാണോ തൗബ ചെയ്യുന്നത്, വആമന ആരാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്, വഅമില അമലൻ സ്വാലിഹൻ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, ആരാണ് സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, ഫഉലൈക യുബ്തിലുല്ലാഹു സയ്യിആതിഹിം ഹസനാത്. അവരുടെ തിന്മകൾ അല്ലാഹു നന്മകളായി മറിക്കുന്നുവെന്ന് ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ സുബ്ഹാനഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു. വിശ്വാസം നടത്തുന്നവർ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ, പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുന്നവർ, സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ തിന്മകൾ അല്ലാഹു നന്മയാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നന്മ ചെയ്താൽ ചെയ്ത നന്മയുടെ കൂലിയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ യുബ്തിലുല്ലാഹു സയ്യിആതിഹിം ഹസനാത്. തിന്മകൾ അല്ലാഹു നന്മകളാക്കി മറിക്കുന്നുണ്ട്. തിന്മ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചെഴുതിയ ആയത്തിൽ ഒരു നിബന്ധന വന്നിട്ടുണ്ട്. വഹുവൽ അമലു സ്വാലിഹ്. അത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്. തൗബ ചെയ്യുന്നവർ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ, സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരുടെ തിന്മകൾ അല്ലാഹു നന്മയാക്കും. തൗബ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ വലാ അജ്രി ഹൽ ഖദറു അലൽ അമലി സ്വാലിഹ് അം ലാ. സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേ. അതും ചെയ്താലല്ലേ അല്ലാഹു തെറ്റൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ട് ആ തിന്മകൾ നന്മയാക്കി കൊടുക്കുക. വിശ്വസിച്ചവർ, തൗബ ചെയ്യുന്നവർ, സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരുടെ തിന്മകൾ അല്ലാഹു നന്മകളാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നബിയെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, തൗബ ചെയ്യാൻ ഞാൻ
തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ എന്റെ തിന്മകൾ സൽക്രമങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ആയത്തിലും ഒരു നിബന്ധന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ്? അള്ളാഹുവിലേക്ക് പങ്കു ചേർക്കാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കും. അള്ളാഹു എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ശിർക്ക് ചേർക്കാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു എല്ലാ തെറ്റും ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കും. ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നബി? സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഇശ്റാഫ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളവർ, തിന്മകൾ എത്ര ചെയ്തവരാവട്ടെ, ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ കണ്ടവരാവട്ടെ, പറഞ്ഞവരാവട്ടെ, ചെയ്തവരാവട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്നും നിരാശപ്പെടരുത്. കൊലപാതകം ചെയ്യുക എന്നതിനുപരി ആ രീതിയിൽ വധിച്ച വഹ്ഷിക്ക് അല്ലാഹു മാപ്പ് കൊടുത്തു. സ്വഹാബത്തൊക്കെ പിന്നീട് പറയും, വഹ്ഷി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവോട് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം വഹ്ഷി, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം വഹ്ഷി എന്നാല് പറയാറുണ്ട്. പരിശുദ്ധരായ സ്വഹാബത്ത് വഹ്ഷി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവോട് പറയാം, അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ. എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും, എത്ര തിന്മ, എന്ത് തിന്മ ചെയ്താലും അല്ലാഹു തആല മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാം. അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. 100 ആളെ കൊന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ കേട്ടു പഴകിയതാണ്. അയാളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ ഈ മറുനാട്ടിലെത്തിയാൽ ഈ ഭൂമിയോട് അയാൾ ഏത് നാട്ടിലേക്കാണോ എത്താനുള്ളത് ആ ഭൂമിയോട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഒന്ന് അടുത്തു വരാൻ. മലക്കുകൾ അളന്നപ്പോഴോ ആ ഭൂമിയാണ് ഇയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്നത്. അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മളൊക്കെ അതിനും 100 പേരെ കൊന്ന ആളാണ്, 100 മനുഷ്യരെ കൊന്ന ആളാണ്. നമ്മളൊന്നും പ്രബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തിന്മയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരട്ടെ. ഉറച്ച വിശ്വാസം അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിന്റെ എന്റെ ദുആ കേൾക്കും. നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരയണം സ്വഹാബത്തെ. റസൂലേ, അതിനുള്ള ഈമാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണ്. ആരാ മറുപടി പറയുന്നത്? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഹാബത്താണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു, ആവൂല നബിയെ, കരച്ചിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈമാൻ മനസ്സിൽ വേണ്ടേ? നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, കരച്ചിൽ വരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കരയും, ഒന്നുണ്ടാക്കി കരയും. എന്നാൽ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയം ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണാണോ നിറഞ്ഞത്, കണ്ണുനീരാണോ മുഖത്ത് വന്നത്, ആ കണ്ണുകൾ നരകം സ്പർശിക്കില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അർശിന്റെ തണലുള്ളത് മൻ ബഖാ മിൻ ഖശിയത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകും, ഞാൻ ചെയ്ത തിന്മ അത്രയുണ്ട് എന്ന ആലോചനയിൽ മനുഷ്യന് കരഞ്ഞാൽ ആ കണ്ണിന് അർശിന്റെ തണൽ, ആ കണ്ണിന് നരകത്തിന്റെ പുക തട്ടില്ല എന്നും ശഫീഉൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നമ്മൾ മോശമാണെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. എന്നെ എന്തിനു പറ്റും? ചിലപ്പോ നമ്മളെ പറ്റില്ല എന്ന് വേറൊരാൾ പറയും. അത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട. എന്നെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല, ഞാൻ ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ല എന്ന ചിന്ത ഞാനും നിങ്ങളും ആദ്യം ഒഴിവാക്കണം. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം തരില്ല എന്ന് ആരാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? നീ ദുആ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അല്ലാഹു നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരൂല. മുസാലിമ പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് പറയാൻ നിന്റെ ദുആ കേൾക്കൂല, നിനക്ക് അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരൂല എന്നൊരാൾ ആരോടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഫഇന്നഹു ശൈത്താൻ, അയാൾ ശൈത്താനാണെന്ന് മഹാനായ ഇമാം അബൂ ഹാമിദ് ഖസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. മുസാലിമ പറയണം, അങ്ങനെ പറയരുത്. അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കും. പടച്ചോന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കാതെ എവിടെയാണ്?
അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങണം. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് എപ്പോഴും ആര് ദുആ ചെയ്യുമ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഹംദ് വേണം, സ്വലാത്ത് വേണം. ഏത് ദുആയിലും അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഹംദ് വേണം, സ്വലാത്ത് വേണം. ദുആ അവസാനിക്കുമ്പോഴും സ്വലാത്ത് വേണം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. നമ്മൾ ചൊല്ലും. എന്തിനാണ്? അത് ദുആഇന്റെ ഷർത്താണ്. തുടക്കത്തിലും സ്വലാത്ത്, ഒടുക്കത്തിലും സ്വലാത്ത്. ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക. ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഒരുപാട് വിഷയം കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഖുർആൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടവരുടെ സാഹചര്യം നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്നും കബൂലാക്കട്ടെ. അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഖത്മുകൾ ഓതി തീർച്ചവരുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖത്മുകൾ ഓതി തീർച്ചവർ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ഓതി തീർച്ചവർ മറുഭാഗത്തുണ്ട്. ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ. ഈ രാവ് പുലരുവോളം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو മാപ്പ് നൽകുന്നവനാണ്. തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ മാപ്പ് നൽകുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനുമാണ്. മാപ്പ് നൽകുന്നതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനുമാണ്. ഫഅഫു അന്നി എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പറയുന്നത്. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കുക. അതുമല്ലാത്ത ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ വിശാലത ഉണ്ടല്ലോ. ദ്രോഹിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക, കരയിപ്പിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക, പ്രീണിപ്പിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക, ആക്രമിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബിയെ, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്തിൽ പ്രമുഖനാണ് സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല ചോദിച്ചു, എന്തൊരു സൽപ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, സൽമൻ ഖതഅ, നിന്നോട് ബന്ധം മുറിച്ചവരുടെ ബന്ധം നീ ചേർക്കുക. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പെരുന്നാളാണ് വരാൻ പോണത്. മറ്റു സാഹചര്യം ഉഷാറാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും. 27 രാവിലൊക്കെ ഉമ്മാരെ, വാപ്പാരെ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുമാരെ, ഇടമാനൊക്കെ ഫോൺ വിളിക്കും, വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. നല്ലതാണ്. ബന്ധം ഉള്ളവരെ പിന്നെയും പുതുക്കൽ നല്ലതാണ്. പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ സ്ഥാപിക്കും. ആരോടാണോ വെറുക്കുന്നത്, ഏത് കുടുംബക്കാരനാ തെറ്റ് നിൽക്കുന്നത്, ആരാണ് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യങ്ങൾ, പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അതുകൊണ്ട് പറ്റൂല. നമ്മുടെ മനസ്സതിനെ സമ്മതിക്കൂല. ആത്മാഭിമാനം അതിനെ നമ്മളെ സമ്മതിക്കില്ല. അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ. നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവർ, ആക്രമിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ. അല്ലാതെ എന്തിനാണ്? ഞാനിപ്പോ മൂപ്പരിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു, മൂപ്പരിക്ക് അയാൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാൻ അയാളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ആരാണോ ആക്രമിച്ചത്, വേദനിപ്പിച്ചവരുണ്ടാവും, കരയിപ്പിച്ചവരാര്, നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചവരാര്, അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുമായി ബന്ധം മുറിച്ചവർക്ക് നിങ്ങൾ ബന്ധം ചേർത്തിക്കൊള്ളു. അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അത് വളരെ വല്ലാത്തൊരു ഹദീസ്. ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചവർക്ക് ക്ഷമ കൊടുക്കുക, കരയിപ്പിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക, ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവർക്ക് ക്ഷമ കൊടുക്കുക, ബന്ധം മുറിച്ചവർക്ക് ബന്ധം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് ദീൻ എന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ രാവിൽ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരാളോട് വെറുപ്പുണ്ടാകരുത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരാളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകരുത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും അല്ലാതെ മണ്ണിലുള്ള എല്ലാ പടപ്പിലും മാപ്പ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ ഒരാൾ ദ്രോഹിച്ചുവെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ സ്വത്തിഷ്ടപ്രകാരമല്ല, അല്ലാതെ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. അയാൾ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചു, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പരത്തിയവരുണ്ടാവും. അത് അല്ലാതെ തീരുമാനമാണ്. അയാൾ മുഖാന്തരം അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി മാപ്പ് കൊടുക്കുക. മൃഗങ്ങളെ പോലും ശപിക്കല്ലേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മൃഗങ്ങളെ പോലും ശപിക്കല്ലേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. വീടുകളിൽ കാഷ്ടിക്കുന്ന കോഴികൾ ഉണ്ടാവും, പൂച്ചകൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അതിനെ നിങ്ങൾ ശപിക്കരുത്, അതിനെ നിങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിക്കരുത്. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന മൃഗവും കോഴിയും ആടും പശുവും പശുവൊക്കെ അതിന്റെ മാലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ. തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചടങ്ങല്ല. അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. തൗബ
തൗബ സദസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചടങ്ങോ അതൊരു അനൗൺസ്മെന്റോ അല്ല. പിന്നെയോ അത് മനസ്സിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. എന്താണ് ആ പ്രക്രിയ? ചെയ്ത തെറ്റിൽ അല്ലാഹുവിനോട് സങ്കടപ്പെടുക, അത് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് സങ്കടപ്പെടുക. പിന്നെയോ ഇനി ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് മടങ്ങില്ല എന്ന ഒരു ഉറപ്പ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. പിന്നെയോ അല്ലാഹു എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരും എന്നൊരു നീയത്തുള്ളിൽ വെക്കുക. ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി വിട്ടുനിൽക്കുക, ചെയ്തതിൽ സങ്കടപ്പെടുക, അല്ലാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറയുക. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. കുറഞ്ഞ ഇസ്തിഗ്ഫാറും ഒരു കുറഞ്ഞ ദിക്റും ഒരുപാട് ഖത്മുകൾ തെറിച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പാപ്പാന്റെ ആണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അതുപോലെ നോമ്പ് തുറന്നിരുന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശവും ഖൈറിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കുറഞ്ഞ ദിക്റ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലുണ്ടാവുക തന്നെയാണ് തൗബ. അല്ലാതെ ഞാനിങ്ങനെ തൗബ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചൊല്ലി തന്നിട്ട് നോമ്പിന്റെ നീയത്ത് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. അതേപോലെ തൗബ ആവാൻ പാടില്ല. തൗബ ഒരു ചടങ്ങും ഒരു പ്രകടനവും അതൊരു പ്രഹസനമായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല. ഓരോരുത്തരും ഉള്ളിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ഒരു ഖേദ പ്രകടനം റബ്ബേ പറ്റിപ്പോയി, തെറ്റുകളിൽ ഒരിക്കലും മടങ്ങൂല, അതിൽ സങ്കടമുണ്ട്, ഇനി ആ തെറ്റിൽ ഞാൻ നിൽക്കില്ല എന്നത് മനസ്സിലുണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി, കുറച്ച് ദിക്റ് ചൊല്ലി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
مطلوبي يا لطيف يا الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي قلت صلاة ورسول الله دعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل ما أشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول أبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل عشرك قط يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا ولنا مثلك يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ارتكبت على الخطا غير حسن وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي حسبي
ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إننا نرجو إله كأسي حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا ولنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الله 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 عليه توكلوا الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي الله 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 عليه توكلوا الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب الأعرابي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب العزة നമ്മളെ ചൊല്ലിയെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം രണ്ട് ലോകത്തും അല്ലാഹു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ചെറിയൊരു ദുആയോടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേക ദുആ ചെയ്യാൻ നിലവിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് വിദേശത്തുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ അക്കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ ഫിത്ർ സകാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരാൾ മാസം കാണുന്ന സമയം ഏത് മഹല്ലത്തിലാണോ ഉള്ളത് ആ നാട്ടിലാണ് അയാൾക്ക് ഫിത്ർ സകാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധം അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ഭാര്യ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഫിത്ർ സകാത്ത് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഭർത്താവാണല്ലോ ഭാര്യയുടെ സകാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പൊ ഉപ്പാനെയോ ജ്യേഷ്ഠനെ അനുജനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഫിത്ർ സകാത്ത് കൊടുക്കണം ഒരാൾ മാസം കണ്ട സമയം മുതൽ അടുത്ത പെരുന്നാളിന്റെ മഗ്‌രിബ് വരേക്കും അയാളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഭക്ഷണം താമസം വസ്ത്രം ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫിത്ർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് മക്കളുടെയൊക്കെ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് വലിയായ ബാപ്പ കൊടുക്കണം വലിയ മക്കളാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അവരുടെ സക്കാത്ത് അവർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തവരുടെ സക്കാത്തൊക്കെ ബാപ്പ തന്നെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഫിത്ർ സക്കാത്ത് ഒരു 3 കിലോ 200 കിലോ അരിയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ പെരുന്നാളിന്റെ സുന്നത്തുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓൺലൈനിലൂടെ നമുക്ക് പിന്നൊരിക്കൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ വിശദമായ ഫിത്ർ സക്കാത്തിന്റെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫിത്ർ സക്കാത്ത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു ദിവസം വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളായവരുടെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവസേന നോമ്പ് തുറന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നവരുണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലാണ് നോമ്പ് തുറന്നാലും ചില വീട്ടുകാർ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദിവസേന കഞ്ഞിയായിട്ടും ചായയായിട്ടും ജ്യൂസായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു ഒക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ അല്ലാഹു ഒക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ നോമ്പ് തുറകൾ
ഭക്ഷണം പകരം കൊടുക്കട്ടെ. നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുത്തായത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് വിളിക്കാം, അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വിളിച്ചു കാണിപ്പിക്കാം. പല രീതിയിലായി ഉസ്താദുമാരോടും മഹലത്തിനോടൊക്കെ ക്രൂര കാണിക്കുന്നവർ സ്നേഹം കാണിക്കണം. അള്ളാഹു രണ്ട് ലോകത്ത് മകനമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ ഉദ്ദേശവും മനസ്സിലുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയൊരു നമുക്കൊക്കെ നടത്താം. കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയും. നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദ്വാരത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിയായ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല, വേറൊരു വഴി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഇത് നമ്മൾക്ക് ഖബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കട്ടെ. രണ്ട് കൈയും പ്രിയപ്പെട്ടവരും കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മൊത്തമായി രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകണമെന്ന നിയത്തോടെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ആമീൻ പറയുക. വലിയൊരു ദുആ നടത്തുക, ചെറിയൊരു ദുആ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ മനസ്സിൽ ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെടുകയും പിന്മാറുകയും ഇനി മടങ്ങിലും ഉറപ്പിക്കുകയുമാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. ഖത്തമ തീർത്ത ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആയത്തുൽ കുർസി കൂടെ ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഫാത്തിഹ സൂറത്തെ എണ്ണം തിരിച്ച് ഓതിയവരുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലിഫ് ലാം മീം ദാലികൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أرحم الراحمين يا رجال سيدنا يا ربنا والعبودية والتحلية نقل قبولك يا الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا حفيظ يا مقيت يا نسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا باسط يا حكيم يا ودود يا ماجد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قبيل يا متين يا دليل يا حميد يا محشي يا مقدر يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا مالي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا
മുഖസിതു യാ ജാമി യാ ഗനി യാ മുഗ്നി യാ മാനിഉ യാ നാഫിഉ യാ നൂർ യാ ഹാദി യാ ബദീഉ യാ ബാഖി യാ വാരിസു യാ റഷീദ് യാ ശബൂർ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رحم الرحمنا يا راجا سيدنا ربنا കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. വിശുദ്ധമായ ഈ രാവിലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മറ്റൊരു മാർഗവും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു രീതിയിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സറിയാം. അല്ലാഹുവേ, ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പള്ളിയിലോ മറ്റൊരിടത്തോ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടമായി ഇരുന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്യും. ജലജലാലായ റബ്ബേ, മഹാമാരിയുടെ വിപത്ത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ രീതികളോട് വിജയിക്കുന്ന സാധുക്കളായ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരുടെ മുന്നിലുള്ള ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആരെങ്കിലും വല്ല അദാബിലും ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ബാപ്പയായി ഉമ്മയായി നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതകാലത്ത് വല്ല അത്ഭുതങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുപോയെങ്കിൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് അവരെ ഞങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെറുതും വലുതുമായി രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ആരാരും കാണുന്നില്ലെന്ന് കരുതി ചെയ്ത തിന്മകളേറെയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അടുക്കലെല്ലാം എല്ലാം മഅലൂമാണ്. മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധ രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളെ തട്ടി മാറ്റല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ കാണാതിരിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റിലും ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, വിഷമമുണ്ട്. ഇനി ഒരു കാരണവശാലും മടക്കമില്ല. അല്ലാഹുവേ, നിന്നോടുള്ള ധിക്കാരമായിട്ടല്ല ചെയ്തത്. ലഅനത്തുല്ലാഹി ഇബ്ലീസ് ശൈത്താൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഒരു നസൂഹായ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനെ ഒരു തൗബയുടെ സദസ്സായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് സാധുക്കളായ പച്ചപ്പാവങ്ങൾ വീടുകളിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുണ്ട്, സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദൈനം ദിനം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നവരാണ് സാധുക്കളായ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹുവേ, ഓരോ ദിവസവും നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ വിവിഷ്ടമായ സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണം തന്ന് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്ന സാധുക്കളായ സഹോദരിമാർക്ക് സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇന്ന് നോമ്പ് തുറ നൽകിയവരുമുണ്ട്, അവർക്ക് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പകരം സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഖത്മുകൾ തീർത്തവരുണ്ട്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന് ഞങ്ങളിൽ മരിച്ച സർവ്വരുടെയും ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, 313 ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതിപ്പിച്ചു ജലാലായ റബ്ബേ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായി മാസത്തിൽ റിലീഫ് സെല്ലില് അല്ലാഹുവേ, കിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1000 രൂപയും 500 കണക്കും കയ്യുമില്ലാതെ കൊടുത്തവരുണ്ട്. സർവ്വർക്കും സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. 5 കിറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കിട്ടുന്ന പൈസകൾ പെറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സദഖയിൽ പങ്കുചേർന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ ഈ ആമീൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നൽകിയത്, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു രീതിയിലും ഒരുപാട് പൈസകൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തവർ, പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുത്തവർ, ഇമാമത്ത് പണത്തിലേക്ക് കൊടുത്തവർ, അല്ലാഹുവേ, സർവ്വ സ്വതകളും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലേണിംഗ് സെന്ററിന് വേണ്ടി
കൊടുത്തവരുടെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവരുടെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തവരുടെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ 5ഉം 10ഓളം കുട്ടികൾ ഓരോ ജുസും പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്നലെ ഞാനുമായിട്ട് 3-4 കുട്ടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖിയാമത്ത് വരെ ഖുർആനിനെ ഈ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. അതിന്റെ ബറകത്തിനെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ഹിഫ്ദ് പഠിക്കുന്ന ഹാഫിദീങ്ങളെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. അവർക്ക് ചായ നൽകുന്നവരുടെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ ശിഫ നൽകി റബ്ബേ. ഗർഭിണികളായ ആളുകളുടെ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. കോവിഡ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വയസ്സായ ആളുകളിൽ കോവിഡ് കൊറോണ വന്നവരുടെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ നിലനിർത്തല്ലേ അല്ലാ. പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ദീർഘായുസ്സോടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു തരുന്നവരാണ്. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. വെച്ചുകൊളമ്പി തരുന്നവര്, വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു തരുന്നവര് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കും മുമ്പ് അവരെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബേ പരിശുദ്ധ സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് രോഗമാണ്. ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നടുവേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. മുട്ടുവേദനയുള്ളവരുടെ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. പലജാതി രോഗങ്ങളുള്ളവരുടെ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, മക്കളിൽ, ഞങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. കച്ചവടങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുടെ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിൽ ഹിമ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നാടും വീടും കുടുംബവും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാറ്റിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ. അല്ലാഹുവേ ജോലി തേടുന്നവരുടെ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുടെ അനുയോജ്യനായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങിയവരുടെ ഖൈറായ നിലയിൽ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ, ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകിയവര്, സമ്പത്ത് നൽകിയവര്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവര് സർവ്വരെയും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഇന്നോളം ഈ പള്ളിയിൽ നോമ്പ് തുറ കൊടുത്തവരുടെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പള്ളിയും മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതിനും കൊടുത്തവരുടെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്മാരോട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. ആഖിറത്ത് നന്നാക്കണേ റബ്ബേ. ഖൈറായ സമയം ഖൈറായ രീതിയിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലേണ്ട രീതിയിൽ ചൊല്ലി ഖിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് പോകുകയായി പുഞ്ചി തൂക്കി സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗീയ ഖബറാക്കണേ അല്ലാ. നോമ്പുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖതമുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. തറാവീഹുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സ്വതന്ത്രകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ ഒത്തിരി ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട്. സർവ്വതും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ സ്വലാതനാ വസിയാമനാ വഖിയാമനാ വറുകൂഅനാ വസുജൂദനാ വതഖശുഅനാ വതദർറുഅനാ വതസ്ബീഹനാ വതറാബീഹനാ വതിലാവതനാ വഇഫ്താറനാ വഇഅ്തികാഫനാ വസാഇറ ഇബാദാതിനാ താമ്മ ഫഗ്ഫിർ ബിഹാ ذنوبنا كلها عامة. اللهم اجعلنا من الفائزين بشهر رمضان وبليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار
وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. دعاء الله قبول كذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.